ಹಲೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಪಾರ್ಟ್ 2 ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಐಡಿಯಾಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಯಾವ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಅಥವಾ ಪೇಪರ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅದ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಟಾಪ್ 10 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, the 12th term is an AP is minus 13 and sum of first 4 term is 24. Find the sum of first 20 terms. Okay, listen here. Let's take it as 12th term. A12 equals minus 13. Okay, next the sum of first 4 term is 24. Sum of first 4 term is 24. Okay, I will take this. A12 na ನಾನು ಹೆಂಗ್ ಬರ್ಕೊಂಬೋದು? A plus 11D equals minus 13. Okay, A plus 11D equals minus 13. ಇದನ್ನ ನಾನು equation 1 ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. equation 1. Okay, ಈಗ sum of first 4 term is 24. Sum of first 4 terms ಯಾವ್ದು? Listen here. A plus D plus A plus 2D plus A plus 3D. Okay, done. First term, second term, third term ಮತ್ತೆ fourth term equals 24. ಸೊ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? 4A plus 6D equals 24. 4A plus 6D equals 24. ಇದನ್ನು ನಾನು equation 2 ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. equation 2 ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. ಓಕೆ, ಡನ್. equation 2. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ 4A ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ A ಇದೆ. ನಾನಿವಾಗ equation 1 ನ 4 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅವಾಗ ನನಗೆ A ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಯಾಕೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ equation 1 by 4. ಓಕೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ? 4A plus 44D equals minus 52. 4 into 13 minus 52. Okay, 4A 44D equals minus 52. Done. ಇದನ್ನ ನಾನು equation 3 ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. 3 equation ಸಿಕ್ತು. Okay, ಈಗ equating equation 2 and 3. Equating equation 2 and 3. Listen here. 4A plus 44D equals minus 52. Next, 4A plus 6D equals 24. Okay, minus 4A plus sign minus cancel ಆಗುತ್ತಾ? Next, 44 minus 6, 38D. Then minus 52 minus 24 ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅಡಿಷನ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 76 highest number sign. Okay, D equals minus 2. D equals minus 2. Okay, D equals minus 2. ನನಗೆ D ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದನ್ನ equation 1 ನಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ? Listen here. Equating D equals minus 2 in equation 1 ಏನಾಗುತ್ತದು? A plus 11D equals minus 13 ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ
a plus 11 into minus 2 equals minus 13. Okay, done. Then a minus 22 equals minus 13. Okay, next a equals 9. A equals 9. Correct? A equals 9. 22 minus 22. So minus 13 plus 22 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ 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 ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ? ಓಕೆ ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ತು. ಓಕೆ ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು sum of first 20 terms. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? sum of terms ಏನಿದೆ n by 2 2a plus n minus 1 into d. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇತ್ತು n by 2 2a plus l. ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಎ ಮತ್ತೆ ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. sum of 20 terms, that is 20 by 2 2 into 9 plus 19 into d value ಏನಿದೆ? d value minus 2. Okay, 2 tens are 10 into 9 twos are 18 minus 9 twos are 18 minus 19 twos are, okay, 18 ones are 2 3. 10 into, okay, 18 minus 38. 18 minus 38 means 20. 10 into minus 20, this is nothing but minus 200. Yes, 20 minus 200. Okay, minus 200. Banta answer. Okay, done. Okay, next question. Next question. Next question. Okay. Second question. So, in an arithmetic progression, the sum of first 4 terms is 20. First 4 terms is 20, and sum of first 3 terms is 12. Then find fourth term of AP. Fourth term of AP. Okay, listen here. In an AP, the sum of first 4 terms ಏನ್ ಬರ್ತದ್ದು? sum of first 4 terms ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ S4 is 20. S4 is 20. Okay, next sum of first 3 terms. Sum of first 3 terms is 12 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು
A, then find A4. Okay, listen here. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. A4 equals Sn minus Sn minus 1. Okay, Sn minus 1. Sn minus 1. ಯಾಕೆ Sn minus 1? Listen here. Sn ಎಷ್ಟಿದೆ? 20 minus 12. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್? 8. ಆನ್ಸರ್ 8. ನಮಗೆ ಕೇಳಿರೋದು ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎನ್ AP. ಫೈಂಡ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್, ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್, ಫೋರ್ತ್ ಟರ್ಮ್ ಇದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ AP ಲಿ. 8. The fourth term is 8. Okay. Next, move on to the next question. Third question. The 17th term of AP exceeds its 10th term, by 7. Find the common difference find its common difference. Okay, listen. The 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7. Listen here. 17th term ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? A17. Okay, exceeds its 10th term by 7. Okay, ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಬರ್ಕೊಬೇಕು. ಓಕೆ, ಲಿಸನ್ ಹಿಯರ್. ಇದೇನಿದೆ A17 ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ತಗೊಬೇಕು? A plus 16D equals A plus 9D plus 7. ಓಕೆ, ಎ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಅಂದ್ರೆ. ದೆನ್ 16D ಮೈನಸ್ 9D ಏನಾಗುತ್ತೆ? 16D ಮೈನಸ್ 9D 16D minus 9D 14 15 16. Okay, 7D equals 7, D equals 1. Okay, 16D plus 9D 7D equals 7, D equals 1. Okay, then the common difference D equals 1. Then, okay, next question. Next, I think this question, third question, fourth question. Find ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. Find an AP whose third term is 16 and 7th term exceeds
seventh term exceeds the fifth term by 12. Correct. Okay. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳಿದಾನೆ ನಮಗೆ? ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ ಕೇಳಿದಾನೆ. ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ ಫೈಂಡ್ ಎನ್ ಎ ಪಿ whose ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ ಸಾರಿ, ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ A3 equals 16. ಇದನ್ನ ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಬರ್ಕೋಬಹುದು? A plus 2D equals 16. Okay, and seventh term exceeds fifth term by 12. ಇದನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಬರ್ಕೋಬಹುದು? A plus 6D A plus 4D plus 12. ಓಕೆ, A ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, A ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. 2D equals 12, D equals 6. D equals 6. Okay, next D equals 6 ಸಿಕ್ತು. ಆ D ನ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. A plus 2 into 6 equals 16. Okay, A plus 12 equals 16. A equals 16 minus 12 4. So A ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತೆ D ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗ್ತಾ. ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ A ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತೆ D ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತು, ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ಸೊ A ವ್ಯಾಲ್ಯೂ D ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ತು. A ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ? 4. ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ? ಡಿಫರೆನ್ಸ್ 6 ಇದೆ. 4 plus 6 10. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ 6, 10 plus 6 16 and goes on. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್. ಓಕೆ, ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಫಸ್ಟ್ A3 equals 16 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ A7 equals A5 plus 12 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ D equals 6 ಅಂತ ಬಂತು. ಈ D ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾಗ A ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ತು. ಅದನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು A ಮತ್ತು D ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಬರೀದು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಫಿಫ್ತ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. Find the sum of first 20 terms of 2, 7, 12 using ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಲಿಸನ್ ಹಿಯರ್. ಸಮ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ n ಟರ್ಮ್ಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? Sn equals n by 2 2a plus n minus 1 into d. ಓಕೆ, ಡನ್. ಸೊ ಇವಾಗ A ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ? 2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. D ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ? 5 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. S20 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 20 by 2. 20 ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ 20 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರೋದು ನಮಗೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 into 2 A ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ದೆನ್ 20 minus 1 19 into 5. Listen here, 2 tens are 10, 2 twos are 4, plus 19 into 5 95. Okay, 10 into 95 plus 4 99. Next 10 into 99 990. That is sum of first 20
terms. Sum of first 20 terms is 990. Okay. Simple problem, simple equation ಜಾಸ್ತಿ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಸಮ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ 9 terms ಫಾರ್ಮುಲಾ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 2 ಟೈಪ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ a ಪ್ಲಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅದೊಂದಿದೆ. ಬಟ್ ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, b ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 990 ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಡನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ sixth question. I think this is 6th or 7th. Okay. Sixth one. Sixth one. Okay. The first term and common difference of an AP, or 6 and 5. Find third term of AP. Find third term of AP. Listen here. Simple question, no? Confuse ಮಾಡ್ಕೊಂಬೇಡಿ. The first term and common difference of an AP is 6 and 5. ಅಂದ್ರೆ A 6 ಇದೆ, D 5 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎನ್ AP A3 ಕೇಳಿದಾನೆ. ಓಕೆ, ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದೆ ನಾನು, ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ A, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ A ಪ್ಲಸ್ D, ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ A ಪ್ಲಸ್ 2D ನ A ಪ್ಲಸ್ 2D third term. This is the third term. So ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ A ಪ್ಲಸ್ A3 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ A ಪ್ಲಸ್ 2D. A ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, D ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ. A ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು 6 ಪ್ಲಸ್ 5 2s 10 ಅಂದ್ರೆ 2 into 5. ಓಕೆ, that is 16. A3 done. Okay, simple problem. A value D value ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು A plus 2 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ A value 16 ಬರುತ್ತೆ. ಸಿಂಪಲ್, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ, ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಟಾಪ್ 10 ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪ್ 20 ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಪಾರ್ಟ್ 2 ಮತ್ತೆ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕೊಡೋದು ಬರುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಟಾಪ್ 10 PYQs ಅಂದರೆ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ತಗೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 7th ಕ್ವಶನ್. 7th ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ ತಗೊಳ್ಳಪ್ಪ? ಓಕೆ, simple question. 7th question. Find 10th term of AP. Find 10th term of AP, that is 2, 7, 12. Formula. Okay, listen here. Find 10th term of an AP. 10th term ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು? A10. ಓಕೆ, A10 ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ? A ಪ್ಲಸ್ n ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು D ಅಂದ್ರೆ A ಎಂದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, A ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ 2,
ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ 10, 10 minus 1 9 ಇಂಟು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ 5, ಸಾರಿ ಅದು 8 ತರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ 5. ಓಕೆ 5 9s are 45 plus 2. Answer is 47. Answer is 47. Done. Simple question. ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬೇಡಿ. ಓಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೇನೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಈಸಿ ಆಗೋದು. ಓಕೆ ಡನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 7th ಕ್ವಶನ್ ಆಯ್ತು. 8th ಕ್ವಶನ್ ಬೇಗ ಬೇಗ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ದಟ್ ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ 8th question. How many 2-digit numbers are divisible by 3? How many 2-digit numbers are divisible by 3? Okay. ನೆನ್ನೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ 2 digits divisible by 7 ಅಂದ್ರೆ 2 digits divisible by 7 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ it must be a 7 multiple of 7. ಕರೆಕ್ಟ್? ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ 3 1s are 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15, 3 6s are 18 and it will goes on. Okay. 2 digits ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ. 2 digits ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಯೂಸ್ಲೆಸ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ವೆಯ್ಟ್. ಓಕೆ ಈ 3 digits ಏನಿದೆ ಇದು ಯೂಸ್ಲೆಸ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ಡಿಜಿಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದು 2 digits ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ how many 2 digits. okay first an equals a plus n minus 1 into d. okay then a value ಏನಿದೆ 12, then plus n ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. d ಏನಿದೆ 3 ಇದೆ. 12 plus n minus 1 into 3, 3n minus 2. okay done. okay 99. okay baba, sorry last term 99. sorry last term 99. last term 99. okay 12 15 18 99 ತನಕ ಕೇಳಿದಾನೆ. 2 digits numbers 99 ದಾಟಿದ್ರೆ 3 digits ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. 7 ನಲ್ಲಿ 99 ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, 98 ಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ಇದು 99. okay so listen here. A99 equals a plus n minus 1 into d. ಈಗ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, an equals 99 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. a plus n minus 1 into d equals 99. okay a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ 12 plus n minus 1, d ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ 3 equals 99. so ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. n minus 1 into 3 equals 99 minus 12 ಆಗುತ್ತೆ. 100 ಅಲ್ಲಿ 20 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ?
100 ಅಲ್ಲಿ 12 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಾ Five minutes. Okay. 99 minus 12. 99 minus 12 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? It's 88 n minus 1 into 88. ಸಾರಿ, ಅವಾಗಲೇ ಯಾರೋ ಬೇರೆ ನನ್ನ ಕೊಲೀಗ್ ಬಂದರು. 3 1s 3 2s. Okay. 3 6 18. Then n equals 26 plus 1 27. ಅಂದ್ರೆ 12 ಇಂದ 99 ಒಳಗೆ 27 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೌ ಮೆನಿ 2 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 27 2 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 3 in between 12 line 99. Okay, last question. Last question. Last question. Okay. Okay. Find 25th term. Find the 25th term of AP 2 6 10 14. Find the 25th term of AP 2 6 10 14. Okay. Find 25th term ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ A25 equals A plus n minus 1 into D. A ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ 2 ಇದೆ, D ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ 4 ಇದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಿಸನ್ ಹಿಯರ್, n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಲಿಸನ್ ಹಿಯರ್, A25 A ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 plus 24 into 4. 24 into 4 plus 2 98. Directly we can say A25 is 98. Okay, listen here, top 10 questions ಬೇಗ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪ್ 15 ಟಾಪ್ 30 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀನಿ. ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ 14 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ.